Can you name the first word that comes to your mind right now? Adelaide, Nepal. Namaskar. Hello everybody. स्वागत छ यहाँहरुलाई टी टाइम टक शो विथ मी सुषमिता एज य होस्ट फर द डे. यस कार्यक्रममा हामीले समाजमा रहनु भएको यस्तो व्यक्तित्वहरुलाई आमन्त्रण गरेका छौं जसको काम नै उहाँहरुको इन्ट्रोडक्सनको लागि काफी छ. सामाजिक कामहरुबाट धेरै नै प्रतिष्ठा कमाइसक्नु भएको यस्तो व्यक्तित्वहरु जसको लाइफ एक्सपीरियन्सेसको बुकबाट एउटा च्याप्टर मात्र पनि हामीले लिन सक्यौं भने हामीलाई लाइफ बिताउन केही सजिलो होस्, केही सिखहरु मिलोस् भन्ने उद्देश्य राखेर त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई हामीले यो शोमा आमन्त्रण गरेको छौं र उहाँहरुसँग कुराकानी गर्ने, उहाँहरुबाट केही सिख लिने हाम्रो प्रयत्न छ. आज यही क्रममा हामीसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको बारेमा when I think about it, a quote comes to my mind. If life was meant to be easy, it was not meant to be. He has literally and figuratively traveled around the world, and he has paved such footsteps in the field of social work that I think it is quite hard to meet the standard now. Wahale din raat, he's worked tirelessly to provide for his beautiful family and the extended family, as I like to call it, the whole of Nepalese in Adelaide and around Australia. I would like to welcome our guest for today, Mr. Gokul Dhakal. Gokulji, namaskar. Swagat cha yahanhरुलाई. Namaskar हजुरहरुलाई पनि. Thank you for calling for the interview. Thank you. Gokulji, as you all know, is president of Adelaide, Nepal. अनि विश्व हिन्दू परिषदको वहाँ नेपालीज एम्बेसेडर पनि हुनुहुन्छ. वहाँलाई वहाँको कामबाट र अर्गनाइजेसनबाट I'm pretty sure we know a lot about him. तर आज वहाँको एक्सपीरियन्सहरु शेयर गर्नको लागि अनि वहाँकै मुखबाट उहाँले के भोगेर आज यो ठाउँमा यो स्टेजमा पुग्नु भएको छ, हामी कुराकानी गर्न गइरहेछौं. How are you doing today? Thank you, very good. How are you? Very well, thank you. And thank you so much for joining. We know you're a busy man. Because we have tried to do something a little bit differently. Serious त हामी जहिले नै हुन्छौं, लाइफले सिरियस नै बनाउँछ. त्यही हुनाले यो शोको सुरुवात चाहिँ हामी एउटा फनी सेगमेन्टबाट गर्न गइरहेछौं. So we are calling it quick questions and quick answers. I'm going to ask 5 questions to Mr. Gokul, and he is going to answer, I hope, with funny and quirks remarks. So let's start. Are you ready? Can you name the first word that comes to your mind right now? Adelaide, Nepal. Awesome. If a movie were to be made on your life, what would the genre be and what would it be called? Genre, I think I'll call it spirituality. And the movie name, I think I'll keep it being a human. Beautiful. What has heads? It has tail, but no body. Head and tail, nobody. I think it's a coin. Well, we all can see he's an intelligent man. What goes up but never comes down? Goes up and never comes down. Should be age. Well, in some cases, it is weight as well. I don't want to go there, but anyway. If there was anywhere in the world that you could be, where would it be and why would you want to go there? Besides Adelaide, of course. I think I'd love to go on the universe. Yeah. And why would you like to do that? I want to see what's there. I want to see a different planet, what's happening there, and I want to see how the life is relating there and how we can relate ourselves with there. Yeah, I think I'll see the different universe. Awesome. That would be very cool to do. Azurle hundreds and hundreds of people I help गर्नु भएको छ, हैन? धेरै एक्सपीरियन्सहरु पनि भयो होला. तर has there been a few, maybe 2 incidents which has always stood out, जुन चाहिँ तपाईले अहिले पनि सम्झेर त्यसलाई सम्झिनुहुन्छ अनि त्यसले maybe motivation पुर्याउँछ अथवा you think about it? Yeah, I think त्यहाँ अब धेरै इन्सिडेन्ट्सहरु छ जहाँ हामीले वर्कआउट गरेको छौं, पर्सनली गएर या भेटेर, हैन? हजुर. I think the 2 incidents I remember, हैन? Like I feel blessed to be part of it, हैन? Like serving, helping it एउटा थियो, हैन? जहाँ स्टुडेन्ट्सले आएर हैन आफ्नो फ्लोरमा सुतिराखेको छ एउटा ब्ल्याङ्केटमा. She doesn't even have a mattress to sleep, हैन? And because she can't afford it, हैन? किनकि she's been like jobless for a couple of months, and त्यहाँ चाहिँ मैले पर्सनली फ्री गिभ अवे गरेर, हैन, बेड अनि
म्याट्रेसहरु लिएर गएर मैले ड्रप गरेको थिएँ अनि शी वाज भेरी ह्याप्पी एन्ड त्यो विन्टरको टाइम थियो हैन obviously I feel very happy after that incident हैन like helping somebody like that अनि सेकेन्ड इन्सिडेन्ट एउटा स्टुडेन्टको थियो जुन चाहिँ आई थिंक एभ्रीबडी नोज अबाउट द्याट आई क्यान मैले एउटा हेल्प एपिल पनि गरेको थिएँ उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ किनकि शी वाज जबलेस फर अराउन्ड 8 months एन्ड her visa was expiring and she had problem with that and about funding as well जुन चाहिँ मैले पर्सनल्ली नै अब धेरै व्यक्तिहरूसँग भेटेर अपिल गरेर उहाँलाई हेल्प एन्ड सपोर्ट कसरी गर्न सकिन्छ इभन वी टक टु द युनिभर्सिटिज हैन एन्ड लेटर अन good thing happened she got visa हैन अनि she's still studying and working here now the question I think a lot of our viewers want to know सबैजनाले गोकुल ढकाल भनेर चिन्नुहुन्छ तर उहाँ वास्तविकतामा कस्तो हुनुहुन्छ 3 things तीनटा यस्तो कुरा जुन अरु कसैलाई थाहा छैन तर आज हामी थाहा पाउँछौं त्यस्तो के तीनटा कुरा होला जो हजुर हामीसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ I think 3 things is first of all I love to travel you see me busy every time but beside that I love whenever I have day off I love to travel different places and I'm a very simple guy I know people think I'm fussy no I'm actually very simple down to earth and the third thing I think I'm not fussy about my dress and makeups I like to keep it simple and easy. Well, there you go guys, an unedited Gokul Dhakal for you. So we're gonna move on to the serious section of the interview and I hope you'll enjoy it as much as you've enjoyed this section. हामीसँग अनि I'm sure हाम्रो दर्शकहरुसँग पनि धेरै क्वेशन्स छ which they want to talk to you. I think I'd like to start with तपाईले अस्ट्रेलियामै किन चुज गर्नुभयो अनि यो जर्नी अहिलेसम्मको कस्तो रहेको छ अस्ट्रेलियामा बसेको अस्ट्रेलिया आउनु त अब सबैको एक किसिमको बाध्यता नै थियो सुरुको फेजमा लाइक ओभरअल जति नेपाली आउनु भएको छ यहाँ लाख 2 लाख हैन काइन्ड अफ एउटा अप्सन्सको रूपमा हेरिराखेको हुन्छ नेपालमा किनकि एउटा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी अनि जब हैन scarcity of jobs and different regionsहरूले अनि kind of we're looking for better future obviously that's why we study and looking for better scope हैन that sums it up yes so त्यही नै एउटा पर्पस थियो यहाँ लाइफस्टाइल अनि सबै कुराहरु मिल्दो जुल्दो अनि अस्ट्रेलिया इज kind of very suitable for living you know like besides Europe and America Australia I think judgmental and I prefer best living in Australia so I choose Australia and it's been around now a decade and 10 years na thalisakyo we were as a student as well so we had a big times like struggling phase as well going through rough and good times together and gradually things settle down अनि राम्रो हुँदै जान्छ त्यही नै हो अनि still life to struggle नै हुन्छ till that death हैन struggling अझै नै छ तर the way we look ourselves हैन अनि how we go through this journey of life हैन should be good and it should be helping each other and it should be loving and caring हैन exactly so that's why we are working and it goes on Thanks. Right, exactly. I think हाम्रो दर्शकहरु तपाईले भन्नुभएको हरेक शब्दसँग I think they can relate because it is a tough journey. Talking about the journey, अहिलेसम्मको major challenges, what would you say were your major challenges while in Australia? Major challenges को रूपमा त अब obviously सबैलाई थाहै छ हैन अब यहाँ जबको खाँचो हुन्छ अनि language barriers हरु हुन्छ अरु हैन कल्चरल कुराहरु आउँछ जुन obviously हामीले सानैदेखि हुर्किदै गरेको वातावरण र यहाँ आएको एउटा वातावरणमा टोटली डिफरेन्ट हुन्छ र हामीले त्यो अनुसार एडजस्ट गरिरहेको छौं सबै नेपालीले अनि I feel very good like Nepalese ले राम्रो स्ट्यान्ड लिएको छ especially in Australia हैन अनि like we are highly regarded and like for sincerity, honesty, hard working, in every sector, and I feel blessed, and I feel really good. किनकि हाम्रो नेपालको बारेमा या नेपालीजको बारेमा कसैले पनि नराम्रो कुरा नगरोस् र गरेको पनि छैन हैन. So that's very good actually, अनि
त्यही नै हो अनि इट्स गोइङ अन लाइफ इज जर्नी हैन रमाइलो भइरहेछ एक्ज्याक्टली आई थिंक वी क्यान एग्री विथ द्याट अब मेन हाम्रो हजुरलाई चिनाउने नै अहिले अथवा हजुरले आफैले बनाउनु भएको चिनारी एडलेड नेपाल भएको छ हैन यसको बारेमा आई वुड लाइक टु टक अ लिटल बिट अबाउट इट नेपालीहरू आई थिंक थ्रु आउट अस्ट्रेलिया स्पेशली एडिलेडमा फोकस नेपालीहरूलाई एडिलेड नेपालले जति अरू कुनै अर्गनाइजेसनले सायदै सहायता गरेको होला इफ आइ एम रङ आइ एम सरी अबाउट द्याट एनीवे द्याट्स हाउ आई पर्सिभ अनि तपाईलाई यो अर्गनाइजेसन हाउ डिड इट कम टु बी तपाईलाई केले इन्स्पायर गर्यो बनाउन र हाउ डिड द बर्थ अफ एडिलेड नेपाल कम टु बी थ्याङ्क्स भेरी गुड क्वेसन like Australia ma like in every different cities हैन Melbourne Sydney अरू cities हरुमा पनि student को त्यही नै फेज हो स्ट्रगलिङ फेज अनि जब्स अनि जुन जब्सहरु गरेर फी पे गर्ने हैन अनि अरू स्टेट्सहरुमा कस्तो भन्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ त्यहाँ त्यति हार्ड वर्क गर्नु पर्दैन कुनै अर्गनाइजेसनले व्यक्तिगत रूपमा पनि एकअर्काले सपोर्ट गरेर गरिराखेको छ अहिलेसम्म Why do you think so अरू स्टेटमा किन भन्दाखेरि लाइक there are thousands of people 20,000 15,000 50,000 हैन सो एकले अर्कोलाई चिनेको हुन्छ लाइक जस्तो नेपालबाटै आउँदा पनि चिनेर आएको हुन्छ जस्तो एडिलेडमा चाहिँ थोरै सानो पपुलेसन्स हुन्छ त्यसले एक अर्कोलाई एकदमै थोरै चिनेको हुन्छ र एक दुई जना चिनेको हुन्छ त्यो पनि अनि चिनेको छ भन्ने मान्छे पनि लुकेको हुन्छ कि हैन आई डोन्ट नो व्हाई लुकेको हुन्छ अनि सिरियसली गर्दाखेरि त्यो जुन मान्छेलाई हेल्प चाहिरहेको हुन्छ सपोर्ट चाहिरहेको हुन्छ यो एडिलेडमा चाहिँ त्यो कम पाइरहेको हुन्छ तर अरू सिटिजहरुमा त्यो obviously मेरै साथीको कुरा गर्दाखेरि एडिलेडमा 10 जना छ भने सिडनी मेलबर्नमा 50 जना छ so obviously if I go Sydney I have 50 opportunities waiting for me हैन in different areas अनि मेलबर्नमा त्यस्तै छ but Adelaide coming हैन very rare chances छ अनि the scenario like 2 years back I know when Adelaide Nepal was initiated in 2016 sorry situation was very like horrible to students go when I saw I was very like badly hurt okay to be counting I know to be counting मैले पनि data लिएको थिए like how many jobs people are jobless and waiting for jobs हैन like I was shocked like 200 applicants आए के मेरो I had like I was trying to help people and I was just making a rough survey about how many people are looking for jobs or who are still jobless so like was badly like kind of hurt seeing that situations अनि बिस्तारै मैले अब सानो एउटा ग्रुप फर्मेट गरेर अनि त्यो सिचुएसनलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्न सकिन्छ भनेर अनि like kind of hidden मैले Facebook account मात्रै खोलेको थिएँ everybody I think knows that yes nam obviously was Adelaide Nepal थियो तर who was running behind that nobody knew it was unknown face unknown थियो नि थियो like kind of yeah hidden somebody थियो and still I was working sharing rooms which was a big necessity that time किनकि स्टुडेन्ट आउँछ एउटा घरमा बसेको हुन्छ उलाई रुम कहाँ पाउने त्यो पनि थाहा हुँदैन अनि कसरी खोज्ने कोसित रिलेटेड गर्ने हैन अनि जसले अब थोरै त अब अरु यहाँ आउने व्यक्तिहरुले पनि हेल्प गर्नु भएको छ डेफिनेटली हैन आफ्नो सक्दो हेल्प गर्नु भएको छ तर ओभरअल हेर्दाखेरि त्यो जुन कमन पिपल जनरल पिपलहरुले जसको पहुँच छैन जसको साथीहरु छैन यहाँ तिनीहरुलाई नै गाह्रो भएको हुन्छ बढी चाहिँ त्यो मासलाई चाहिँ ट्याकल गर्ने कोही पनि थिएन यहाँ अनि सो एडिलेड नेपाल इनिशिएट हामीले त्यसरी गरेको हो हैन अनि लेटर अन we registered ourselves as a non-profit organizations and we formed the team members and we went on and was very good experience like we helped a lot of people and I'm sure obviously not only for jobs and rooms and counseling also kati questions around like through me and through inbox like even somebody asks tai yo kaha garne yo kaha paincha you form अनि यसले नन प्रफिट भए पनि तपाईलाई व्हाट कीप्स यु मोटिभेटेड अब त आई थिंक इट्स अ बिट
settled यो job को scenario अनि housing को scenario, what keeps you going? I think it's a really big challenge working 24 hours a day. तपाईं 4 बजे पनि राति कहिले पोस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ हैन हजुर what keeps you going? Like I feel I do this not because I'm bound to do this and I do this because I feel happiness. Exactly. हैन so हामी कुनै पार्टी गर्न जान्छौं 12-2 बजेसम्म रमाइलो गर्छौं because we feel happy. Exactly. I feel happy sharing this, writing for people, sharing their problems, looking after them and so definitely अब कति स्टुडेन्ट्सहरुलाई मैले पर्सनली पनि भेट्न गएको हुन्छु राति कसैको के कार हुँदैन पिक गरेर ल ड्रप पनि गरे आउँछ which is behind the scenario okay obviously so like helping and making like comfortable for them to live here and because we know how hard it is to be in this land and we do so if सानो हेल्पले कसैलाई ठुलो एक किसिमको काइन्ड अफ इम्प्याक्ट गरिराखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले सानो एउटा वेब भेटेको हुँदैन which can change your life. Yes, that's true. Why not giving them the way? So सानो एउटा साँचो हरायो भने पनि हामी घरमा छिर्न सक्दैन काइन्ड अफ द्याट हैन सो सानो जब सानो एउटा गाइडेन्सले पनि कतिलाई चेन्ज गर्छ जस्तो इभन लाइक आई विल से जब कहाँ खोज्ने भन्ने कुरो हैन जस्तो उनीहरुलाई सानो दुईटा वेबसाइट्सहरु या फेसबुक आइडियाजहरु दिएर पनि हैन जहाँ जबहरु छ पाएको छ मान्छेहरुले हैन तर त्यो वे पाएको हुँदैन सो काइन्ड अफ गिभिङ देम वे हैन एन्ड नेक्स्ट डे दाइ मैले काम पाएँ या मलाई यस्तो सजिलो भयो थ्यांक यू फर शेयरिङ दिस हैन जुन ह्याप्पीनेस फिल हुन्छ आई थिंक द्याट्स अ ब्लिस द्याट्स प्रब्लम व्हाट के अनि यहाँ धेरै काम भइरहेछ जब खोज्ने मात्र नभएर अरु पनि हामी देख्छौं धेरै कुरा एडलेट नेपालले चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपले समाजमा धेरै हेल्प गरिरहेछ के तपाईको पछाडी कोही टिम छ कि कसले हेल्प गर्छ ए obviously किनकि अब सानो प्रोग्राम अब फेसबुक अपडेट त obviously अब हाम्रो दुईटा पेज छ एउटा गोकुल ढाकल obviously मैले पनि चलाउँछु अनि अर्को हाम्रो ग्रुप पेज छ फेसबुक एडलेट नेपालकै नाममा जुन हाम्रो टीम मेम्बर्सहरुले चलाउनुहुन्छ obviously that team members नभइकन यत्रो हामीले अब not only doing and Facebook post हैन we do different social events community programs हरु पनि गर्छौं हामीले through Adelaide Nepal अनि weekly basis मा continuously we have been running expert dance with Adelaide Nepal for our kids as well. So yeah we have been doing not only one event one particular program throughout the year but we are working tirelessly throughout the year I would say it's around the clock sure yes. So kind of 2 वर्ष हुन थाल्यो हैन I haven't taken day off okay even if I take my annual leave हैन मेरो कामबाट म छुट्टी लिए पनि I will spend my whole time doing this right and I'm sure tell me if I'm crossing the line here but your family is pretty supportive of this as well yeah of course I want to thank my wife and my daughter and my 2 boys and I think I'll give them the credit because I'm taking their time and spending on the people like putting posts and doing events and programs so sure. I think they are the credit holders actually behind me like I'm not giving them time I'm giving them to the people yes to your extended family once again अनि यो कामलाई सक्रिय रूपले चलाइरहँदाखेरि हजुरले फेस गर्नुभएको मेन डिफिकल्टीजहरु के छ obviously कुनै पनि प्रोग्राम्सहरु फेस रन गर्नको लागि हैन एउटा फाइनान्शियल प्रब्लम्स त आउँछ नि जुन चाहिँ हामीले अब कसरी ट्याकल गर्ने अब च्यारिटी डोनेसन स्पोन्सर्स या ग्रान्ट्स कसरी लिएर गर्ने हैन त्यो च्यालेन्जेसहरुलाई हामीले मिट गरेर अनि it takes a lot of time हैन because the small logo you see in a poster there is like 20 calls 30 SMS 15 emails हैन एउटा सानो लोगो को लागि हो so just imagine we can't do any event without 15 of those logos of course so it takes me like 2 months to fill out those logo in a small poster right so obviously there are different challenges also and we like say we're expecting a lot from our community as well because Adelaide Nepal le matra garne हैन it's all of our responsibility I think हैन
So if we are working tirelessly for our community, I think it's your job responsibility as well to support us. Exactly. If you support us, that means you're supporting yourself. Yes. We bring different programs like events, which will eventually, you guys go and enjoy, and which will eventually keep our culture and community like kind of in a bonding. Yeah, and I think we are creating jobs as well. Right. I think my next question say यो पनि नेगेटिभिटी धेरै छ अब I'm sure you search rooms, help search rooms and jobs and organize events, and कुनै दिन यस्तो भएको छ कि भोलिपल्ट अथवा as a feedback from what you've done कसैले आएर चाहिँ that wasn't good, तपाईले मलाई you didn't show me the right track, or तपाईले मलाई गर्नुभएको हेल्पले चाहिँ उल्टै मलाई नराम्रो भयो भन्ने सोशल मिडियामा होस् या हजुरलाई नै पर्सनली कसैले त्यस्तो केही फिडब्याकहरु आएर अलिकति मन खिन्न नहुने मोमेन्टहरु भएको छ त? Obviously अब हेर्नुस् बाटोमा हिँड्दा ठेस लाग्छ भनौं या ढुङ्गा हुन्छ हैन, तर लाइक इभन एउटा खोला नदी बगिराखेको हुन्छ आफ्नो गतिमा हैन, त्यो नदीले कतिलाई रुखहरुलाई या जानवरहरुलाई मान्छेहरुलाई पानी दिइराखेको हुन्छ, फोहोरहरु बगाएर लिएर हिँडिराखेको हुन्छ, सफा गरिराखेको हुन्छ. It keeps the atmosphere living because of that small river. But we ignore the fact that the river is giving us life. Right. हैन, तर अब कहिलेकाहीँ त्यो रिभर जाने फ्लोमा कहिलेकाहीँ अरूले भन्छ मेरो माटो बगाएर लिएर गयो हैन, मेरो जग्गा गयो. तर our intention is not hurting people, right? It's not hurting anyone. हामीले कार्यक्रम हामीले आफ्नो गतिमा आफ्नो पेसमा गर्ने हो हैन, अनि सानोतिनो कमजोरीहरुले या सानोतिनो त्रुटिहरुले कसैलाई पनि पर्सनली हर्ट भएको छ भने हामीले जानेर गरे हैन, त्यो चाहिँ त्यो अनजान रूपमा एउटा ठुलो ढुङ्गा आएको थियो, त्यसैले गर्दाखेरि हामी मुभमेन्ट चाहिँ तपाईको प्लटतिर जानु पुगेको हैन. I'm sure everybody understands, but I still wanted to clarify किनभने I think यति धेरै काम गर्दा गर्दै पनि नेगेटिभिटी आउँदा कहिलेकाहीँ खसक्क भएर maybe it's not worth it भन्ने पनि फिलिङ आउँछ होला हैन. त्यो फिलिङ आयो भने हेर्नुस् त्यो सकिन्छ, त्यो that will be the end हैन. सायद त्यो फिलिङ पनि आएको हुन्छ, मैले तर like I meditate myself हैन, I'm a follower of Lord Shiva, so यस्तो कुराहरुलाई मैले चाहिँ एकदम पिसफुली लिन्छु हैन, र म आफुलाई त्यति यस्तो कुराले मलाई हर्ट एन्ड गर्दैन, डिसहर्टन गर्दैन. I mean so keeps me going. Right. I think my next question is actually aimed towards that. I'm sure positivity has always outweighed the negativity because iti lamu samaysamman यसरी यो संस्थालाई टाइम दिनु अनि the way you have made it so productive, you have to have some really serious positivity going in your life. So when talking about positivity, positive say, can you give us a few examples that मान्छेले आएर हजुरलाई after the result they have said something so positive that it's moved you as well? Obviously किनकि positiveness नभइकिन हैन, like even the whole world runs with positiveness. Yes. There is negativeness as well, but let's not look onto that हैन. So we keep going, do the good, try the good हैन. So let's keep the positivity going. र कतिले हैन, even after अस्ति भर्खरै हाम्रो होली फेस्टिभल भयो, so many people not only posted on the comments or wall हैन, पर्सनली पनि मेसेज पठाएर या मेसेजहरु गरेर कलहरु गरेर अनि they were thanking us हैन, अनि they were saying like it was big successful event. It was indeed. Yeah, so obviously त्यो सानो दुई जनाको एउटा कमेन्ट या दुई जनाको इनबक्सले पनि धेरै इन्स्पिरेसन्स आउँछ. So that's it. Like even तपाई कहिलेकाहीँ डिमोटिभेटेड भएर एउटा रुममा बसिराख्नु भएको छ, एउटा साथीको कल आएर पनि तपाईलाई राम्रो कुरा गर्यो भने आइज म हेल्प गर्छु या गर्छु भन्यो भने तपाईलाई मोटिभेटेड फिल हुन्छ. So that's why we are here. Adelaide Nepal is to inspire people, to motivate people हैन, to help each other, support each other अनि हामीले. So that's it. So creating positiveness and working for it is our goal. Okay. Well, I think you are doing a good job. Needless to say now, I think
Holi community, and needless to say, it was a successful event. धेरै सेलिब्रिटीहरू ल्याउनु भयो हजुरहरूले अनि like I went there with my son and I thoroughly enjoyed myself. There were many stalls there, people were having food, there was color. I think it was a very positive, vibrant atmosphere. So अब एडलेड नेपाल बलले यो पहिलो कुरा त यत्रो ठुलो ग्रान्ड इभेन्टलाई सक्सेस बनाउनको लागि तपाईले कति त कभर गरिसक्नु भयो के स्पेशल हेल्प हजुरले कहाँबाट पाउनुभयो अथवा स्पोन्सर्सहरु कस्तो हुनुहुन्थ्यो अनि हजुरको टिमले हाउ डिड यु वर्क टुगेदर टु obviously it was a big budget event and it's like a over ambitious event नै भन्छु मैले kind of even nobody think about or daring to think about this हैन so हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने जस्तो फिलिङ आउँछ हैन because it's happens in Sydney Melbourne all around हैन तर एडिलेडमा चाहिँ kind of यो प्रोग्राम अहिलेसम्म भएको छैन अनि which is lacking so हामीले चाहिँ यस्तो प्रोग्रामहरु like we do like South Australian Dancing Star अनि तीज मेला भनौं या हामीले कल्चरल इभेन्टहरु गर्ने प्रोग्रामहरु we are filling the gaps actually which nobody is doing it so I second that. I think we always compare ourselves to America as well. There's so much happening all programs ma Adelaide ma ta ekdamai kam cha actually so talking about Holi obviously त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरुले कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ like even donations आएको थियो हामीलाई स्पोन्सर्सहरु आएको थियो तर we had no grants so it was a big budget and we were actually like couldn't meet our target so we were like even in loss but त्यसले गर्दाखेरि obviously सानोतिनो त्रुटिहरु जुन हाम्रो lack of budgetले भएको हुन सक्छ हैन तर हाम्रो जुन क्वालिटी हामीले जुन एउटा दिन खोजेको कुराहरु चाहिँ हामीले त्यसमा कम्प्रोमाइज के पनि गरेको छैनौं we tried our best for like 2 months continuously for putting this event जहाँ सबैजना आउनु भयो त्यो रमाइलो एटमोस्फियर everybody danced हैन colors from the beginning till the end and सबैजना थाकेर जानु भयो the main purpose नै हाम्रो त्यही नै थियो होली फेस्टिभलको we didn't even put one single chair for the audience because everybody were dancing so it was a big event and I saw there around over 2000 people so hope next year यस्तो इभेन्टहरुमा चाहिँ सबैजनाले पार्टिसिपेट गरेर यस्तो कम्युनिटी इभेन्ट्सहरुलाई सपोर्ट गरेर यसैले हाम्रो एउटा कम्युनिटी बन्ड पनि देखाउने हो स्ट्रेन्थ देखाउने हो जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो इन्डियन कम्युनिटी या अरु साउथ एशियन्स अरु युरोपियन कम्युनिटीहरुले आफ्नो स्ट्रेन्थ कसरी देखाउने भन्दाखेरि उनीहरुले आफ्नो कल्चर शो गर्ने हो अरुको अगाडि but हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो अलिकति लेकिङ छ we do indoor like कन्सर्ट्सहरु हुन्छ तर only focusing our group but अलि सानो हो अलिकति ठुलो फेजमा चाहिँ आफ्नो राम्रो क्वालिटीहरु देखाएर प्रोग्रामहरु गर्नु भनेको एकदम इट्स काइन्ड अफ अ बिग च्यालेन्ज Do we expect from Adelaide Nepal in the future? What are your future endeavors? अब के प्रोग्रामहरु आउँदैछ त? Obviously we are working in our free time and like for any events it takes at least 2 months of workshop kind of homework so beside regular program we do every year Tees Mela South Australian Dancing Star on this over hopefully in May June that's very exciting अनि Tees Mela पनि आउने we are looking for it so अब कस्तो जान्छ थाहा छैन हैन so obviously these are our annual events every year we're gonna do it and besides that we are looking for a small student free counseling program मैले त्यसमा सोचिरहेको छु I was trying to do last year as well जहाँ स्टुडेन्ट्सहरु आएर आफ्नो एजुकेसन या माइग्रेसन हैन ती सम्बन्धी क्वेशन्सहरु पुट फरवर्ड गरेर अनि इभन अबाउट जब्सहरु डिफरेन्ट स्टल्सहरु राखेर हामीले कसरी जब्स उनीहरुको समस्याहरुलाई डिल गर्न सक्ने कुराहरु राखेर एउटा सानो एउटा एक्सपो काइन्ड अफ एजुकेसन माइग्रेसन सम्बन्धी राख्न मेरो एउटा चाहिँ काइन्ड अफ थिंकिङ छ सो होपफुली I'm looking for it. I think that will benefit a lot of youth because Nepali ko influx I don't think घटेको छ बढेकै होला हैन हजुरलाई even like 2-3 years back हाम्रो Nepalese counting गर्दाखेरि 1500 2000 थियो अहिले around 4000 भइसकेको छ Nepalese population yes so
every time it's growing up. अनि हाम्रो एडलेट को इमेज पनि was 2 years back कस्तो थियो हैन, kind of even still people think there is no job in Adelaide, यस्तो हुँदैन, तर now people are started changing their mind है, अनि एडलेटमा पनि राम्रो हुँदैछ, अनि एडलेटको इमेज ओभरअल हैन अब kind of competitive भइसकेछ अब सिडनी मेलबर्नसँग हाम्रो इमेज चाहिँ we were like underrated before saying. So I think like even consultancy, migration agency, mortgage broker, जो हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ उहाँले हामीलाई I think directly help गर्न support गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि एडलेटलाई हामीले population booming अनि kind of culturally booming गर्नको लागि धेरै हेल्प गरिरहेको छौं, अनि हजुरहरुकै सपोर्टले हजुरहरुलाई पनि हेल्प हुने हो, किन भन्दा जति यहाँ पपुलेसन बढी भयो तपाईहरुकै बिजनेस राम्रो हुने हो। सो obviously हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्रामहरुमा हैन जति हजुरहरुले हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन खुल्ला रूपमा आउनुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्, किनकि यस्तो प्रोग्रामहरु इभेन्ट्सहरु कल्चरली कम्युनिटी हामीले छोड्दियो भने सायद कसैले पनि बिराले गर्न सक्छ यस्तो इभेन्ट्सहरु। So please keep motivating us हैन, we will keep motivating you, be with us, you inspire us भन्ने हाम्रो मोटो नै त्यही। अब नेपाली विद्यार्थीहरू इभन माइग्रेसन गर्न कोही टेम्पररी रेजिडेन्सीमा कोही देयर आर सर्टेन सर्कमस्टान्सेस गभर्मेन्टले ग्रान्ट गरिरहेछ हैन अस्ट्रेलिया भित्रिनुको लागि, त्यस्तो अझै पनि आउने क्रम त मलाई म विश्वस्त छु कि यो घट्नेवाला छैन। नेपालबाट नयाँ आउनुहुने मान्छेहरूलाई हजुरले के सुझाव दिनुहुन्छ? व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स दे शुड कन्सिडर एन्ड डु बिफोर कमिङ टु अस्ट्रेलिया? स्पेशली अब अस्ट्रेलिया एडलेड आउँदाखेरि हैन आई थिंक यहाँको बारेमा हल्का रिसर्च गर्न जरुरी छ। फर्स्ट अफ अल कस्तो के छ यहाँको वेदर क्लाइमेटदेखि लिएर सिचुएसन अनि जबको स्कोप्सहरु के छ भनेर हामी नेपालमै बसेर पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त्यो कुराहरु हैन। लाइक इफ यु हेभ फ्रेन्ड्स फ्यामिली हियर हैन, टक टु देम, टक टु एनीबडी इन फेसबुक, जस्ट एडिलेड मा गएर नेपाली व्यक्तिहरु खोज्नुस् हैन, अनि उहाँलाई पर्सनली सोध्दा पनि हुन्छ। आई थिंक नोबडी विल हेजिटेट टु एन्सर दैट हैन। इभन हामी फेसबुकमा छौं, सो यु क्यान लिंक अप विथ एडिलेड नेपाल हैन, एन्ड यु क्यान आस्क क्वेशन्स इन इनबक्स, जो धेरै व्यक्तिहरुले युज गर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ नेपालबाट आउनु भन्दा अगाडि पनि हैन कस्तो किसिमको सामान ल्याउन मिल्छ, या जबको स्कोप्स के छ यो स्टुडेन्ट्सलाई आउँदाखेरि हैन। इभन रुम सर्चहरु पनि नेपालबाटै गरेर आइराखेको छ धेरै जना। त्यो फेसिलिटिजहरु हैन आफूले शुड बी इनिशिएटिभ हैन, अनि आफूले आफूलाई कसरी फरवर्ड लाने, टेक ट्रेनिंग्स, हस्पिटालिटी के इभन बरिस्ता ट्रेनिङ हैन, ओपन योर माइन्ड हैन। यहाँ डिफरेन्ट अब अर्ट जब्सहरु पनि सुरुमा गर्नु पर्ने हुन्छ, बिकज यु हेभ टु सेट अप योरसेल्फ है। सो बी प्रिपेयर्ड फर एनीथिङ टु कम अलोङ है। सो आई थिंक लाइक इभन तपाईलाई हस्पिटालिटी सेक्सनमा हैन अब तन्दुर कुकहरुको यहाँ धेरै डिमान्डिङहरु भइराखेको हुन्छ। बिसाइड ब्रिङ ड्राइभिङ लाइसेन्स है, कार सिकेर पनि आउनुहोस्। त्यो एकदम एउटा आई थिंक मिसकन्सेप्सन छ कि नेपालमा ड्राइभिङ गरेर यहाँ केही हुँदैन भनेर। हो, एक्चुअली नेपालमा सिकेर आउनुहोस्, किन भन्दाखेरि यहाँ आइसकेपछि सिक्दाखेरि तपाईलाई एकदमै महँगो पर्छ, $60 घण्टाको पर्छ हैन, व्हिच इज लाइक the whole training in Nepal you can take it right, and bring with license and student license, Nepalको license ले यहाँ आएर ड्राइभ पनि गर्न पाउँछ। so come with license, learn it हैन, अनि यहाँ आएर तपाईले अलिकति पैसा लिएर पनि आउनुहोस् साथमा, जस्तो 1500-2000 beside हैन your own expenses है, किन भन्दाखेरि to take like aged care training or you can even buy a car हैन। अनि बिसाइड लिभिङ अब आउने बित्तिकै तपाईलाई नेसेसिटी कुराहरु किन्नु पर्ने हुन्छ, किचनको इभन ओर्नी ओछ्याउने कुराहरु किन्नु पर्ने हुन्छ। सो यी कुराहरुलाई ख्याल गरेर आउनु, अनि सकेसम्म 6 महिना या 1 वर्षको फी तिरेर आइसकेपछि सजिलो हुन्छ। बिकज आउने बित्तिकै मान्छे मेरो फी छैन, पैसा छैन भन्ने बित्तिकै एउटा फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसनमा जान्छ। सो बी प्रिपेयर्ड फर एनीथिङ टु कम अलोङ, एन्ड कम विथ ओपन माइन्ड, अनि कम हैन, it's like a open ground, okay? You can come and play yourself with anything. Exactly. अनि दाइ वर्क रिस्ट्रिक्सन को बारेमा अलिकति के भन्नुहुन्छ हाम्रो विद्यार्थी साथीहरुलाई? Yeah, I think you need to be a little serious as well. जस्तो डिप्लोमा या ब्याचलर पढ्न जो हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि त्यही 20 आवर्स के वर्क रेस्ट्रिक्सन छ अस्ट्रेलियामा, अनि मास्टर्स को स्टुडेन्ट्स आई मीन डिपेन्डेन्ट्सहरुलाई चाहिँ फुल टाइम गर्न पाउँछ, नट स्टुडेन्ट्स आई थिंक। Yes, spouses are spouse, yeah, dependents can work 40 hours. So
आफ्नो रेस्ट्रिक्टेड वर्किङ आवर्स चाहिँ आफूले मिसयुज पनि नगर्ने किन भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स लाइफमा कहिलेकाहीँ ट्याक्समा तपाईँले 30 घण्टा 40 घण्टा जस्तो गर्नुभयो तपाईँ यस्तो लिमिटेसन 20 घण्टाको छ भने पनि भोलि फ्युचरमा एउटा प्रब्लम क्रिएट हुनसक्छ तपाईँकै भिजा क्यान्सलेसन पनि हुनसक्छ होइन भोलि तपाईँले यहाँको रेसिडेन्सी लिँदाखेरि गाह्रो पर्न सक्छ होइन ती कुराहरू अलवेज बी इन ल एन्ड अर्डर जस्तो नेपालमा चाहिँ ल एन्ड अर्डर छैन तर अस्ट्रेलियामा यु निड टु बी भेरी स्ट्रिक्ट होइन फलो सिम्पल प्रिन्सिपल्स अफ लाइफ होइन अनि जस्ट किप लुकिङ अहेड अनि बी पोजिटिभ नेभर बी डिप्रेस्ड है अनि किनकि हार्ड टाइम्स कम्स इन एभ्री सिचुएसन्स सो बी पोजिटिभ एभ्री होइन इन्सिडेन्ट्स गिभ यु लेसन्स सो टेक द्याट पोजिटिभली एन्ड मुभ अहेड होइन लाइफ इज ब्युटिफुल छ अस्ट्रेलियामा अर्को कुरा त्यो पनि छ यहाँनिर त सबैजना भाडा मस्काउने एकदमै गाह्रो छ विदेश आएर के नै हुन्छ र अस्ट्रेलिया भन्ने मिसकन्सेप्सन पनि आई थिंक धेरै छ नेपालमा सो आई थिंक इट्स इन्डिभिजुअल पर्सेप्सन है अब कसले कसरी कसलाई के लिएको हुन्छ हैन अब कसैले अब राम्रो अब व्हाइट कलर जब गरिराखेको हुन्छ नेपालमा यहाँ आएर पाउँदैन पनि पाएको सिचुएसन पनि छ नपाएको सिचुएसन पनि छ so it depends entirely how you take it even odd jobs garnus हैन cleaning ko jobs haru is very popular and यहाँ farms haru nazik cha you can work in a farm or anything हैन so working in any sector यहाँ अस्ट्रेलिया मा आइसकेपछि ठुलो सानो केही पनि छैन it's all equal हैन so the basic thing is you need to be happy हैन and keep improving yourself that's it I think yeah at least work ethics say a little bit different so no Definitely. job is bigger or lesser so I think त्यो mentality चाहिँ set भएर आयो भने people can go ahead in life yes yeah. All right I think we've covered quite a bit anyway is there anything you'd like to tell our viewers as we part viewers को लागि त्यही हो मैले अघि सबै कुरा राखिसकेको छु I think we talked a lot obviously we need your support like if you need our support we need your support as well सानो programs haru events haru गर्दाखेरि हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ beside that हैन it's not easy like a cakewalk like it seems हैन सानो events अनि त्यस्तो प्रोग्रामहरुलाई शेयर गर्दिने अनि मोटिभेट गर्ने हैन अनि obviously हामीले सानो अब गल्तीहरु गरेको हुन सक्छ बिजनेसमा हिँड्दाखेरि हैन केसलाई जस्तै ती कुराहरुलाई please ignore that and because our intention is not to hurt anyone our intention is serving the community particularly हामीले कसैलाई पनि negatively लान खोजेको पनि छैनौं र obviously I think there is no reason why not to support us हैन हामीले व्यक्तिगत रूपमा या पैसाको लागि या हैन कुनै पर्सनल फाइदाको लागि गरेको कुराहरु के पनि छैन यहाँ it's all for the community calling us in this big show and I think this is the first show as well so I wish best wishes to you all for your successful coming up programs thank you very much And for those who tuned in today, I cannot thank you all enough. I would like to thank each one and every one of you for being with us, supporting us. I'd be lying if I say that this was easy, but with your support and the love that I know you're going to give us, we have tried to accomplish something today. So please be with us, help each other, help your community. Thank you very much. Bye-bye.